بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، ناظرین، متعلمین، خوش خطی کے شائقین، خوش خطی کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج آپ کے سامنے سبق لے کر حاضر ہوا ہوں۔ 3 حرفی الفاظ کا سبق ہے، سبق نمبر 31، جس میں ہم سیکھیں گے کہ 3 حرفوں کو جوڑ کر لفظ کیسے بنتا ہے، اور خاص طور پہ جن لفظوں کے آخر میں جیم، چ، ح، خ آئے تو ان کو کیسے لکھا جاتا ہے۔ تو آج کا ہمارا یہ سبق ہے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ہم بڑے فونٹ میں ایک جیم یا ح ڈرا کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ اس سے بھی محظوظ بھی ہوں گے، مستفید بھی۔ یہ دیکھیں، اصل میں حرف کا نقشہ ذہن میں ہو تو بڑی آسانی رہتی ہے اس کی تصویر بنانا۔ یہ ہمارے پاس اس کا سر بن گیا ہے۔ یہاں قلم کی موٹائی کا 1 قط ہوتا ہے اور ادھر کو 1.5 قط، اور نیچے یہ 3 قط جاتا ہے۔ پھر یہاں سے لے کر یہاں تک یہ 2.5 قط ہوتا ہے، یہاں تک ہم آئیں گے۔ سمجھو کہ ہم ان 2 سطروں کے فاصلے کے برابر اس کی موٹائی رکھیں گے۔ تو اس طرح ہم یہاں سے لے کے یہ، اور اس کو یوں موٹا کر دیں گے اتنا ہی جتنا 2 سطروں کے اندر فاصلہ ہے، اور یہ اس کی جیم کی دم بن گئی۔ اور اس کی ہم فلنگ کرتے ہیں، یہ فلنگ ہو گئی اس کی۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک پیاری سی جو ہے بن گئی ہے۔ اسی طرح آپ کوشش کریں، دیکھیں کہ اس کے اور اس کے درمیان 3.5 درجے موٹائی ہوتی ہے کا فاصلہ ہوتا ہے، یعنی 3 قط، 3.5 قط، اور نیچے گہرائی 2.5 قط ہوتی ہے۔ اس کے درمیان گولائی کچھ اس طرح ہو، اگر ان کو ہم گیپ کو ملا دیں تو بیچ میں کوئی انڈے کی شکل نظر آئے، جیسے دیکھیں ہم نے اس کو ملایا تو ایسے ہے جیسے یہ اندر مرغی کا انڈا بن گیا، اتنی گولائی اس کی ہونی چاہیے۔ یہ ہے اس کی اصل شکل۔ اب ہم لکھنے کی مشق کرتے ہیں۔ سب سے پہلا یاد رکھیے کہ ہمارا اب جو سبق ہے کچھ اس انداز سے چل رہا ہے کہ ہم لفظ کو لکھتے بھی ہیں، اس کو پڑھتے بھی ہیں، اور سمجھتے بھی ہیں۔ تو لکھنا، پڑھنا، سمجھنا سارا ایک ساتھ چل رہا ہے۔ اور اس میں جو طلبہ اردو پڑھنے میں کمزور ہیں یا عربی پڑھنے میں کمزور ہیں، انگلش میڈیم کی وجہ سے، عربی میڈیم کی وجہ سے، یا اردو میڈیم کی وجہ سے عربی نہیں پڑھ سکتے، تو ان کے لیے یہ خوش خطی کے سبق کے ساتھ ساتھ دیگر بینیفٹس اور فوائد بھی ہیں۔ اسی طرح ووکیبلری میں بھی آپ کے اضافہ ہوگا، اور جو شاعر حضرات ہیں ان کو ہم قافیہ الفاظ بھی یہاں سے مل رہے ہیں جو ایک ہی طرح کے ہیں، جن سب کے آخر میں جیم یا چ یا ح کا ردیف آ رہا ہے، وہ ہم لفظ لکھنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھیے ہم لکھتے ہیں ثلج۔ دیکھیے ف، لام، جیم، ثلج۔ ثلج کا معنی ہوتا ہے برف۔ یہ درمیان کا حرف اس کا ساکن ہوتا ہے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ جب بھی ثا آئے کسی لفظ میں، 3 نقطوں والی ثا، تو سمجھو وہ عربی زبان کا لفظ ہے، چاہے شروع میں آئے، درمیان میں آئے، یا آخر میں۔ اس لیے آپ قاعدے میں پڑھتے رہے ہیں سے ثمر، یعنی پھل۔ ثمر عربی زبان کا لفظ۔ تلخ، ت زبر لام تل، اور خ اس کے نیچے بنے گی تلخ۔ تلخ میں نے کڑوا، یہ فارسی کا لفظ ہے۔ تا تل خ، دیکھیں خ کی چونچ پر اوپر والے لفظ کا جوڑ لگایا ہے، اوپر والے لفظ کا حرف کا ہم نے یہاں جوڑ لگایا ہے۔ آگے سلخ، بلکہ بلخ لکھ لیتے ہیں جو اس سے ملتا جلتا ہے، بے لام، کیونکہ ہم اس ح کو اس کی اپنی جگہ پر لانا چاہتے ہیں، اور جب بھی کسی حرف کو اینڈ پہ لاتے ہیں تو اس کی اپنی شکل، اوریجنل شکل وہاں آ جاتی ہے۔ 1-2 حرف ہی اپنی صورت کچھ تھوڑی سی بدلتے ہیں، وگرنہ وہ اپنی پوری جگہ لیتے ہیں۔ بے لام دیکھیں، اور خ۔ بلخ، بلخ ایک علاقہ ہے
غالباً ये इराक़ के करीब है। समरकंद, बुखारा, बल्ख, कभी दारुल हुकूमत भी रहा। उसके बाद है तल्ह। तोएँ जिस लफ्ज़ में हो समझो कि वो अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। तल, तो ज़बर लाम तल, और है नीचे बनाएंगे तल्ह। तल्ह का माना होता है केला, कुरान में है तल्हुन नदीद। इसी तरह लम्ह, लम्ह से पहले हम देख लेते हैं मिल्ह। मीम लाम मिल, मीम ज़ेर लाम मिल, और नीचे है उसकी पूरी जगह पे आ जाएगी। तो कोशिश करनी कि ये सारे दायरे एक जैसे आएँ, बराबर आएँ। मिल्ह ये अरबी का लफ्ज़ है। हा जिस लफ्ज़ में आ जाए वो आम तौर पर अरबी का होता है, हा। तो मिल्ह नमक, जैसे कुरान में है मिल्हुन उजाज, यानी बहुत ही कड़वा किस्म का नमकीन पानी। इसके बाद है लम्ह। अगर मीम को दरमियान में लाएं हम, लाम पहले ले आएँ, लाम ज़बर मीम लम, देखें। और है को चूँकि हम इसके बराबर लाना चाहते हैं तो इसके ऊपर ऊपर ही हम इससे मिलने वाले हिस्से डालेंगे। लम्ह, लम्ह का माना होता है आँख झपकना, पलक झपकना। इसी से लफ्ज़ उर्दू में बना लम्हा। लम का लम्हिल बसर कुरान मजीद में है, जैसे पलक झपकना। फिर आप देखें सुलह, सौद लाम, देखें ये सारे हरूफ वो आ रहे हैं अल्फाज जिनके आखिर में हा आ रही है। सुलह, सौद पेश लाम, सौद पेश लाम सुल, और हा सुलह। सुलह जिसमें हम सुलह कहते हैं, सुलह तलफ़ुज़ नहीं होता, सुलह दो भाइयों के दरमियान सुलह करा देनी चाहिए। तो सुलह का मतलब होता है आपस में नाराज़गी को दूर कर देना और मिल के रहने का माहौल बनाना। ये सुलह का माहौल है, जंग ख़त्म कर देना। फिर हम लिखेंगे सुबह, स्वाद का दंताना और बे का दंताना। देख रहे हैं आप, अमूमन स्वाद का दंताना लोग छोड़ देते हैं, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। स्वाद का दंताना किसी किसी जगह पे जाके गुलाई में आकर दूसरे दंताने में जज्ब हो जाता है जो अगले लफ्ज़ का दंताना होता है, वगरना अपना इसके असल अपना एक दंताना होता है जिसका लाजमी ख्याल रखना चाहिए। तो वो इंशाअल्लाह मुकाम मैं आपको मज़ीद बता दूंगा, अगरचे मैं इससे पहले पिछले लेक्चर्स में स्वाद वाली मश्क में दिखा चुका हूँ। इंशाअल्लाह अगला चैप्टर हमारा ऐसा होगा कि जिसके अंदर एक रूट से बनने वाले बहुत से अल्फाज, गोया इल्म सर्फ शुरू हो जाएगा, तो उसकी भी मश्क बड़ी मुफीद रहेगी इंशाअल्लाह। तो ये लिख रहे थे सुबह, स्वाद पेश बेसुब, सुबह, सुबह, ठीक है। इसके अगले किनारे पे पिछली हिस्से को जोड़ना है। इसी से आप देखें नुस्ह, थोड़ा सा इधर कर लूँ, नुस्ह देखें, हम ऊपर से जितना बड़ा लफ्ज़ होगा हम बुनियादी लकीर से उतना ही ऊपर से स्टार्ट लेंगे ताकि उसका आखिरी जो हर्फ है उसको अपनी जगह मिल जाए। नुस्ह देखें, हमने स्वाद का यहाँ दंदाना दिया है। नुस्ह, नुस्ह क्या होता है? नसीहत करना, किसी का भला चाहना। नुस्ह अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, और याद रखिए जिसमें स्वाद आएगी जिस लफ्ज़ में वो अरबी ज़ुबान ही का लफ्ज़ होगा, इसीलिए स्वाद की साउंड जो है इसकी आवाज़ हम अरबों ही से बेहतर सीख सकते हैं। चलिए, इसके अंदर गोया सिर्फ दो लफ्ज़ हमारे पास फ़ारसी के आए हैं, बाकी अरबी के हैं। तो अरबी के अल्फाज को अरबी के अंदाज़ में आप लिखने की कोशिश करते हैं तो आपको थोड़ा सा फ़र्क महसूस होगा, बल्कि ज़्यादा फ़र्क लगेगा कि सा वहाँ देखें ऊपर है, तो यहाँ सा जो है वो जीम के बराबर आ रही है, सल्ज। और इसकी जीम देखें, इसका पेट देखें, फ़र्क है, सल्ज। इसी तरह तलह अरबी का लफ्ज़ तलह, तलहुन का माना केला। ये देखें यहाँ तक लाएंगे इसकी चूंज के बराबर, और इसका दायरा यूँ नीचे ही जाएगा, ऊपर दो में इसकी नहीं जाएगी। तलहुन, तलहुन नज़ीद कुरान में, सल्जुन बिलमाई वल बर्दि वस, सल्ज हम जनाजे की दुआ में पढ़ते हैं दुआएं। तलह, आगे है मिल्ह, मीम ज़ेर लाम मिल्ह और हा, मिल्ह, मिल्हुन उजाज।
लम्हा से लम्ह, लाम ज़बर मीम, लम मीम यूं इधर को लानी है, लम्ह, ये हो गया लम्ह। लम्ह उनका माना आँख झपकना। सुल्ह, स्वाद पेश लाम और हे यूं आ जाएगी सुल्ह। सुबह, स्वाद बे हे, सुबह, सुबह। वाइदस कहते हैं मौइदुहुम सुबह। आगे है नुस्ह, नून स्वाद और है, ये देखें है ऐसे आएगी नुस्ह मैंने नसीहत। हमने उर्दू और अरबी रस्मुल ख़त में मशक़ कर लिए। उम्मीद है कि आपको इसका फ़ायदा हुआ होगा। दुआ में याद रखिएगा। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए अगर पसंद आया है, और अगर कोई आपका सवाल है कमेंट्स कीजिए ताकि आपके सवालों की रोशनी में हम इस्लाह करते चले जाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।